تقریباً مہینہ ہو گیا ہے سر، ایگل اپنے سارے کام مکمل ذمہ داری اور بغیر ہیرا پھیری کے کر رہا ہے، جبکہ چھوٹے صاحب نے ایک بار پیسہ چوری کا کہہ دیا اور دوسری بار پارٹی تک مال ہی نہیں پہنچا۔ یہ آخری چانس تھا چھوٹے صاحب کا، مگر پارٹی نے کہا ہے کہ جو مال اس نے ڈلیور کیا ہے اس میں ہیروئن نہیں بلکہ چینی کا پاؤڈر ہے۔ اب بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ڈیک نے اسٹڈی میں موجود منہاج ازدحاق سے کہا، جو اضطرابی انداز میں آپریٹر چیئر کو گھما رہا تھا۔ اس کی بات پر اپنے عمل کو ترک کیے اسٹڈی ٹیبل پر بازو ٹکا دیے۔ چھوٹے صاحب کو موت کا مزہ چکھانا ہے اور کیا؟ ایم ایس نے سرد لہجے میں کہا، مگر وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ مال میں یہ تبدیلی کس نے کی۔ ڈیک کو منہاج سے اتنی سخت سزا کی امید نہیں تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا؟ چھوٹے صاحب نے۔ اس نے الجھتے ہوئے کہا، کیا ثبوت ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے؟ ایم ایس نے کڑے تیوروں سے گھوری دی۔ او وہ شٹ اپ، دماغ خراب مت کرو میرا۔ شام میں چھوٹے صاحب کی زندگی کا چراغ بجھاتا ہوں میں۔ مجھے نفرت ہے دھوکے سے، فریب سے۔ وہ دانت پیس کر گویا ہوا، پھر اچانک چیئر سے اٹھا اور ایک زوردار مکہ میز پر موجود شیشے کی سطح پر رسید کیا۔ وہ لمحہ ہی کتنا مذاق اڑاتا ہنستا ہوا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کو بیوقوف بنا گیا، دھوکہ دے گیا۔ منہاج ازدحاق فریب کھا گیا۔ نفرت، شدید نفرت ہے مجھے اس جملے سے۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے دھوکہ دینے والوں سے، فریب کھانے والوں سے۔ مجھے نفرت ہے خود سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ہر شے زمیں بوس کیے جا رہا تھا۔ سارے شو پیس، پن، مارکرز، کتابیں، شیلف پر ہر چیز کو مار مار کر اپنے ہاتھ لہو لہان کر چکا تھا۔ آخر میں اس کو پانی سے بھرا شیشے کا گلاس نظر آیا۔ اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پورے زور سے توڑ دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ کچھ قالین کے فرش پر گر گیا تو کچھ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ گلاس میں موجود پانی بھی چھلک کر قالین پر بہہ گیا تھا۔ ڈیک نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کئی بار ایم ایس کی یہ حالت دیکھ چکا تھا۔ یہ انسان تھا ہی نہیں، بھیڑیا، درندہ۔ کیا تھا یہ شخص جسے نہ خود سے محبت تھی نہ کسی اور سے، جسے بس دنیا تباہ کرنی تھی، جو دوسروں کی آہیں سننے کو خود بھی تڑپتا تھا۔ وہ خود جل رہا تھا، دوسروں کو بھی جلا رہا تھا۔ میں بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ نہ جانے کیا ضد بن گئی تھی دونوں میں۔ نیلم دن رات چھت کے چکر کاٹتی، دیوار کے پار جھانکتی رہتی کہ شاید وہ دکھ جائے، یا ایک جھلک، کوئی پرچھائی، مگر وہ تو گدھے کے سر پر سینگ کی مثال کے مصدق منظر سے مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ خود انجان تھی کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ وہ اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی ہے۔ اسے کبھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑے تھے۔ وہ ہمیشہ سراہی جاتی تھی، تعریش ہمیشہ اس کی ہوتی تھی۔ حسن پرستی کے اس دور میں وہ کسی بھی محفل کی بغیر کسی تگ و دو کے جان بن جاتی۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی ہوتی تو کبھی رشک، کبھی حسد ہوتا۔ مگر ٹائیگر وہ بہت مختلف تھا۔ وہ اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ کم از کم اس کی 18 سالہ زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کے حسن کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اونچی آواز پر اسے سنا دی تھی۔ وہ جو اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر راہ چلتے لوگوں کی ذرا سی بات پر ان کو جھاڑ کر دیتی تھی، اسے وہ کیسے چپ کرا گیا تھا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے آگے جھکتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تفاخر اس کے اندر بچپن سے سر اٹھا چکا تھا، جس کی وجہ صرف حسین ہونا تھا۔ آج وہ مرکت کا موازنہ اس سے کرنے لگی، اور کچھ نہیں تو اسے یہ خصوصیات ضرور نظر آئی تھی کہ وہ سخت دل تھا، ورنہ بارش کے موسم میں وہ جو پیغام اس کی آنکھیں اسے دے رہی تھی وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ کیسے وہ اسے نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ دادو پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میرے پیپر شروع ہو چکے ہیں، پڑھنے دیں مجھے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ دادو نے اسے کھولنے کا کہا تو وہ بلا وجہ ہی چڑ گئی۔ گڑیا دیکھنا ذرا کون آیا ہے۔ میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ سائیکا کچن سے چلائی۔ ڈرائنگ روم میں نوٹس کھولے بیٹھی نیلم پیر پٹکتی دروازہ کھولنے چل دی۔ کون ہے؟ صبر نہیں ہے؟
توڑ دو دروازہ جذباتی انسان، وہ تیز تیز بولتی بغیر پوچھے دروازہ کھول گئی۔ کس کو جذباتی بول رہے ہیں ہم؟ فیلنگ لیس۔ ٹائیگر کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر جہاں آنکھیں سیراب ہوئی تھی وہیں شکوہ بھی زبان پر آ گیا۔ دادو سے بات کرنی تھی مجھے۔ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر گیا۔ مجھ سے بات کر لیں، میں بھی دادو کی ہی پوتی ہوں۔ نیلم نے اس کا راستہ روک رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے دروازے کو بھی تھام رکھا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے شوق لہجے پر دانت پیسے۔ راستہ چھوڑیں، وہ چڑھ کر بولا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ وہ چیلنج کرنے لگی۔ ڈارک گرے شرٹ اور براؤن جینز میں موجود ٹائیگر آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا دونوں میں۔ نیلم کی سانس رک گئی تھی، دروازے کے پٹ پر گرفت ڈھیلی ہو گئی، آنکھیں مقابل کی سحر زدہ شخصیت کی اسیر ہوتی فریز ہو چکی تھی، مقابل کی سرد نگاہیں اس کے سبز کانچ میں گر گئیں۔ میں اپنے راستے صاف کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جکڑ کر اندر جا چکا تھا۔ پل بھر کا کھیل ختم تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر جتنا شرمندہ ہوتی اتنا کم تھا۔ حصار ٹوٹ گیا، وہ بے بسی سے کھڑی تھی، وہ ہار گئی تھی، وہ فاتح ٹھہرا۔ ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو میدان میں بھی نہیں اتری تھی کہ پہلے ہی ہار گئی تھی، مات کھا گئی تھی۔ وہ تو اس کے مقابل آتے ہی جذبات کی اس نگری میں پہنچ جاتی جہاں عقل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دل اچانک بھر آ گیا، ہر چیز بے معنی لگنے لگی، بیزاریت طاری ہونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرتی اوپر چلی گئی، بستر پر اوندے منہ لیٹ کر جانے کیوں وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ مجھ کو سمجھایا نہ کرو کہ اب تو ہو چکی مجھ کو محبت، مشورہ ہوتی تو تم سے پوچھ کر کرتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا گھبراہٹ، خوف اور دہشت کے مارے اس سے کچھ نہ بولا گیا۔ ایم ایس پلازا کے بیسمنٹ تہہ خانے میں موت کا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دہشت تو اس جگہ کو دیکھ کر ہی طاری ہو جاتی تھی، اس پر منہاج ازدحاق کا وہاں پر موجود ہونا، وہ بھی موت کی خبر کے ساتھ۔ ایسے میں تو بے موت بندہ مر جائے۔ میں نے تم سے سواری مانگی؟ ایم ایس نے تیکھے تیور لیے کہا۔ چھوٹے صاحب سوجے منہ کے ساتھ بائیں کروٹ پر پڑا تھا۔ 2 دن کا بھوکا پیاسا، اس پر بار بار پریشر سے پانی چھوڑ دیا جاتا۔ وہ تو حقیقی معنوں میں عقل و خرد سے بیگانہ ہو رہا تھا، ہاتھ جوڑے بے بس پڑا تھا، ٹانگیں مر چکی تھی، پیرا کڑے پڑے تھے۔ اگر کوئی انسان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا، اس کی زبان تک باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ ایک سنہری مائل بلب کی روشنی میں لکڑی کی سی کرسی پر وہ یونانی دیوتا سا وجیح شخص اس کی بات پر بے اختیار مسکرانے لگا۔ اتنا ہی ڈر تھا موت کا تو میری جان کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ ہاں، وہ شیریں لہجے میں ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ڈنر کا مینیو پوچھ رہا ہو۔ پتہ ہے تمہیں مجھے کتنی نفرت ہے دھوکہ دینے والوں سے اور فریب کھانے والوں سے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے بے بس وجود سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گیا، پھر اس کے پاس ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر ٹکا دیا اور دوسرا کھڑا کیے بیٹھ گیا۔ چھوٹے صاحب کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سوج کر باہر کو ابل رہی تھی۔ دیکھو، میں نے فریب کھایا تو اس کی سزا خود کو دے دی۔ اس نے سفید پٹی باندھا ہاتھ آگے کرتے کہا، اب تمہاری باری ہے سزا کی۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس نے پسٹل چھوٹے صاحب کے منہ میں گھسیڑ دی۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی، بہہ رہی تھی، وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ مگر مقابل انسان ہوتا تو اس کے پاس دل ہوتا تو احساس جاگتا، اس نے معاف کرنا سیکھا ہوتا تو معاف کرتا۔ وہ درندگی کی انتہاؤں کو چھو گیا۔ پورا میگزین چھوٹے صاحب کے منہ میں ہی خالی کر دینے کے بعد بھی جب اس کو سکون نہ آیا تو اس کا چہرہ اپنے مضبوط بوٹ سے کچل دیا، سینے پر 2-3 بار اسی طرح کی بوٹ کی نوک ماری اور ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ گڑیا کب سے بلا رہی ہیں دادونی سے، کیوں نہیں آ رہی؟ سائکا نے اس کے ہاتھ سے ریاضی کی کتاب جپٹ کر ہلکی سی برہمی سے پوچھا۔ آپی، ہمارے امتحان شروع ہونے والے ہیں، پلیز تنگ مت کریں، وہ بیزاری سے بولی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، آہل ایمن اور عیشا کو لے کر آیا ہے، تمہاری ہم عمر ہیں، جاؤ گپ شپ کرو، بھلا گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے؟ سائکا نے اسے نیٹ کا کالا دوپٹہ تھمایا جس کے کناروں پر بہت سے رنگوں کی ملی جلی لیس لگی تھی، اشارہ اس کے نیچے آنے کی طرف تھا۔
आपी, नीलम ने एहतजाज किया, मगर वो इसे कलाई से थामे नीचे ले आई, जहां ड्राइंग रूम से खुशगपियों की आवाज़ें आ रही थी। माशाअल्लाह, भाई को तो अब गाड़ी भी मिल गई है और जल्द ही घर भी मिल जाएगा। रेयान भाई को भी आहिल भाई ने कार लेकर दी है, मगर करोला नहीं। ईशा चहकते हुए बता रही थी। अल्लाह तरक्की दे, बरकत डाले। दादो ने पास तख्त पर बैठी ईशा को साथ लपेटे हुए माथे पर भरोसा दिया। गुड़िया, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? आहिल, जो इनकी बातों पर फीके से मुस्कुरा रहा था, काले रंग की शार्ट शर्ट और खुले ट्राउजर में बेजार सी नीलम को देखकर जैसे खिल उठा था। होंठों की तराश में मुस्कुराहट मचली थी। जाहिर है मेरा घर है, आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मुझे बैठने के लिए। उसे उस वक्त खुश शक्ल आहिल की सूरत दुनिया के तमाम मर्दों में सबसे बुरी लगी थी। अरे गुड़िया, गुस्सा क्यों हो रही हो? ईशा और ऐमन के सामने इसे कुछ भी सब की महसूस हुई, मगर फिर भी बशाशत भरे लहजे में कह रहा था, हाँ दादो, और साइका के सामने नीलम से ये इज्जत अफसाई इसकी कई बार हो चुकी थी। मेरा दिमाग खराब है, जो बिला वजह गुस्सा करूंगी वो तब कर बोली। हुसन की तो बात ही निराली थी, इसकी ये बदतमीजी भी आहिल को अदा ही लगी। गुड़िया देखो, आहिल भाई ने मुझे और एमन को गोल्ड के टॉप्स लेकर दिए हैं, तुम्हारे लिए भी लाए हैं। ईशा, जो बचपन से नीलम से इम्प्रेस थी, झटक झटक जट उसका मूड ठीक करने लगी। हाय कितने अच्छे हैं, क्या ज़रूरत थी इस नकचड़ी पर इतना पैसा उड़ाने की? दादो ईशा से टाप्स पकड़ कर देखती हुई बोली, जा पहले चाय बना ला। बहन कब की लगी है, मदद कर उसकी, बाद में देख लेना। दादो ने टाप्स तख्त पर पड़े अपने साथ डब्बे में डाल दिए। आखिल और बाकी तीनों ने मुस्कुराहट जब्त की। नीलम ने तीनों को घूरा और बाहर निकल गई। कैसा लगा गिफ्ट? साइका ने चाय बनाती नीलम से हंसते हुए पूछा। इसने दांत पीसकर बहन को घूरा। अच्छा, चाय निकाल कर ले आओ, मैं समोसे लेकर जा रही हूँ। साइका मुस्कुराहट दबाती किचन से निकल गई। इसके निकलते ही आहिल ने दबे पैर किचन में कदम रखा। काला सूट भी किसी किसी पे जचता है, और जिस पर जचता है वल्लाह कमाल जचता है। शेर पड़ने की आवाज पर उसने सर उठाकर देखा। वो दीवार के साथ टेक लगाए उसे ही देख रहा था। चंद सानिये को हाथ में पकड़ा, पैन लर्ज कर रह गया। आप अंदर आए, हम चाय ला रहे हैं। पूरे जिस्म का खून अब इसके चेहरे पर झलकने लगा था। हम तो आपकी मदद को आए हैं, आहिल शरीर लहजे में कहता चंद कदम आगे बढ़ा। आहिल भाई, हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप जाएं। वो नागवारी से बोली, आप तो जो रंग पहन लें लगता है आपके लिए ही बना है। आहिल पटरी से उतर चुका था, जबत के बावजूद भी इसकी रंगत दमकने लगी थी। वो पजल हो रही थी इसके फसूखेज लहजे से। नीलम चाय ले आ। दौदो की आवाज़ आने पर आहिल निकल गया था बाहर। इसने सुख का सांस लिया। बदतमीज जाहिल इंसान, जितनी मर्जी सुना दे इसे, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। नीलम ने कल्स कर सोचा था। वो मैट्रिक के बाद से ही आहिल की तवज्जो अपनी जानिब महसूस कर चुकी थी। बात हमेशा चाय से शुरू होती, अब तो नीलम को आदत हो गई थी। वो जब भी आता उससे ही चाय बनवा कर पीता। फिर नीलम की कमजोरियां, मसलन छिपकली, लाल बेग और दिग्गल कीड़े मकोड़े लाकर उसे डराता और बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता। दूसरी जानिब नीलम के लिए आहिल एक आम सा इंसान था। उसकी नज़र में आहिल के अंदर कोई भी ऐसी खसूसियात नहीं थी जो वो अपने हम सफ़र, हमदम और हमराही में देखना चाहती थी। उसके जहन में मर्द लफज से ही एक मजबूत और ताकतवर शय का हाका बनने लग जाता था। मर्द लफज, न डर, बेखौफ। आखिल ने इसकी सोच को साइका के जरिए जानते हुए आर्मी में शमूलियत का सोचा, मगर वहां उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। तभी वो पुलिस में भर्ती हो गया, लेकिन वो कमज़ोर और बुज़दिल था और उसे ऐसा ही रहना था। आदत बदल जाए, फितरत नहीं बदलती। सरसब्ज लान में हर तरफ फूलों की क्यारियां बनी थी। हवा के दोष पर लहराते फूल फिजा में खुशबू बिखेर रहे थे। मुलाजिम की रहनुमाई में वो प्लाजा के अंदर दाखिल हुआ। न जाने कितनी मंजिलें थीं इस प्लाजा की। नजर उठाकर देखने पर उसके गिर जाने का खौफ आने लगा। ज्यादातर दरवाजे, खिड़कियों पर शीशे की स्लाइड्स लगी थी। राहदारी के बाद लिफ्ट से वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे,
जहाँ कॉरिडोर से गुजरने पर एक कुशादा ड्राइंग रूम था। सामने ही मनहाज अज़्ज़हाक एक बाजू सोफे की पुश्त पर फैलाए और एक हाथ घुटने पर टिकाए उंगलियों को हिलाता कुछ गुनगुना रहा था। आवाज इतनी मध्यम थी कि शायद वो खुद ही सुन पाता। टांग पर टांग चढ़ाए इसके हर अंदाज से मगरूरियत का सबूत मिलता था। पास खड़े डैक ने इसे अंदर आने का इशारा किया। वेलकम, मोस्ट वेलकम, एएसपी आहिल इसरार, एमएस ने मुस्कुराते हुए कहा। कार पसंद आई तुम्हें? इसने यूं दरियाफ्त किया जैसे छोटे भाई को सालगिरह का तोहफा दिया हो। जी, आहिल ने अदब से कहा। दैट्स गुड, कम एंड सिट हेयर। इसने आहिल को अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। मेरी ज़्यादातर ट्रेनिंग और डीलिंग बलूचिस्तान में मौजूद ताजरों से होती है और इसमें ज़्यादातर सऊदीया के हैं। वो माल सऊदीया तक कैसे लेकर जाते हैं ये मेरा मसला नहीं है, मगर कराची से बलूचिस्तान तक सारा असलहा किस तरह पहुंचाना है ये मेरा मसला है और इसको हल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है। एमएस हल्का सा आगे को झुकता हुआ बोला। जी, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। आहिल जल्दी से बोला। मनहाज ने नफी में सर हिलाते उंगली से भी इशारा किया, फिर सोफे की बैग से टेक लगाता बोला। मुमकिन ही नहीं, हर नामुमकिन मदद भी करना होगी तुम्हें। उसका लहजा सर्द था। आहिल के गले में गिल्टी सी उभरी थी। हाईवे एक बड़ा मसला है और इसको कैसे हल करना है ये तुम्हारा मसला है। डैक तुम्हें ट्रक दिखा देगा। नंबर प्लेटें लगी हैं उन पर। 3 ट्रक हैं, नंबर नोट कर लो। हाईवे पर से ये ट्रक बगैर किसी रुकावट के गुजर जाने चाहिए, बगैर चेकिंग के। ओके? मनहाज ने सवालिया पूछा। बेलचक अंदाज था उसका। जज जी, आपका काम हो जाएगा। आहिल ने बमुश्किल तमाम जुमला मुकम्मल किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एमएस मुस्कुराते हुए कह रहा था। एक झटके से उठा और कोट का बटन बंद करता, एक हाथ पैंट की जेब में डालता वहां से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद डैक आहिल के साथ बैठ गया। मुलाजिम ट्राली ढकेलता अंदर आया। डैक ने जूस का एक गिलास आहिल को पकड़ाया और एक रेड वाइन का गिलास अपने लिए भरने लगा। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, कोई तरकीब ढूंढो ये काम करने की। इसका मुआवजा क्या होगा ये अंदाजा तो तुम्हें हो चुका होगा। डैक ने लफ्जों का जाल बुनना शुरू किया। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उस जाल में फंसने लगा था। क्लास रूम का दरवाज़ा बंद था, प्रोजेक्ट ऑन था और लाइट्स ऑफ। 40 साला एक शख्स जो टीचर मालूम होता था वाइट बोर्ड पर ब्लू मार्कर से स्लाइड पर मौजूद पॉइंट्स को वाजे कर रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ ने माहौल में खलल पैदा किया। वो रियाजी के उस्ताद थे। उनकी क्लास में मौजूद टीचर को जाने क्या कहा था कि वो हैरान होते उनके साथ ही चल पड़े। इतने हैरान थे वो कि क्लास को भी ऐसे ही छोड़ दिया। पूरे सेंटर में एक हलचल सी मच गई थी। तभी एक फूली सांस के साथ भागती हुई तीसरे डेस्क पर मौजूद नीलम के पास आई। वो नीलम, तक तुम्हें यहाँ बैठी हो और बाहर तुम्हारे दोनों बॉयफ्रेंड्स आपस में लड़ पड़े हैं। आधी एकेडमी जमा हो गई है नीचे सड़क पर। एडमिनिस्ट्रेटर के रोकने पर भी नहीं रुक रहे। अब तुम ही जाकर रोको इन्हें, तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। वो लड़की तेज तेज बोल रही थी। यूं मालूम होता था जैसे गले में बुफर्स फिट कर रखे हों। क्लास में मौजूद लड़के लड़कियां हैरान शक्ल लिए नीलम को देखने लगे। सब लड़के अपनी नशीस्तें छोड़कर नीचे तमाशा देखने जा चुके थे, जबकि लड़कियां आपस में खुसर फुसर करने लगी। नीलम के हवास थोड़े ठिकाने पर पहुंचे तो वो जल्दी से उठी। हड़बड़ाहट में नोटबुक पेंसिल नीचे गिर गई, मगर वो 2nd फ्लोर से चंद सांतों में ही ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। गेट के सामने स्टूडेंट्स का हजूम लगा था। एडमिनिस्ट्रेटर सर ऐनुल हक भी वहीं मौजूद थे। चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी तारी कर रखी थी। रेंजर्स के आते ही दोनों लड़के जो गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे एकदम से अलग हो गए। अब इनके चेहरे नीलम को नजर आए। वो दोनों इसके क्लास फेलोज थे। इनका क्लास के दौरान घूरना, रास्ते में पीछा करना और 2-3 रॉन्ग नंबर्स नीलम को सब याद आने लगा, मगर ये सब वो पहले भी बर्दाश्त कर चुकी थी, इसीलिए इसने ज्यादा तवज्जो ना दी और अब खमियाजा भुगत रही थी। सर एन ने खा जाने वाली नजरों से गेट के दरमियान में खड़ी नीलम को देखा और फिर रिसेप्शन पर मिस आयला के पास आए। मिस आयला, 2nd ईयर सेक्शन ए की नीलम अबरार के फादर का नंबर बताएं मुझे।
पास खड़ी नीलम ने थूक निकला। सर, इसने कुछ कहना चाहा था, मगर इन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। मिस आयला ने कंप्यूटर पर डाटा सर्च किया और नंबर बताने लगी। नीलम के आंसू बेख्तियार होने लगे। आते जाते और स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करती नजरें इसे कोफ्त हो रही थी। जी इब्रार साहिब, क्या आप इस वक्त अपनी साहबजादी को एकेडमी से लेने आ सकते हैं? दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया था। सर ऐन ने कान से फ़ोन हटाते नीलम को देखा। आप ऑफिस में जाकर बैठें। तकरीबन 20 मिनट बाद इब्रार साहिब ऑफिस रूम में दाखिल हुए, जहां सिर्फ नीलम बैठी थी। इनके पीछे ही सर ऐन भी रूम में दाखिल हुए। पूरा किस्सा सुनाने के बाद वो नीलम को देखते कहने लगे, हमारे माशरे में क्या चल रहा है, क्या नहीं, इसका इल्म एक उस्ताद से ज़्यादा किसको होगा। आप लेक्चरार हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हर जगह का माहौल जानते हैं। अपनी बेटी का गैर मामूली हुस्न देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाने में देर तो नहीं लगी होगी कि इसका यूं बाहर निकलना आपको कितने मसाइल से दो चार कर सकता है। फिर भी आपने लापरवाही दिखाई। अब अगर मैं इन 2 स्टूडेंट्स को अकाडमी से निकाल दूं तो वजह पूरे मोहल्ले में इश्तिहार की तरह लग जाएगी। ऐसे में आपकी बेटी का ही नाम आएगा। अब आप बताएं इस मसले का क्या हल निकाला जाए। इब्रार साहिब की कुशादा पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए, चेहरे से सुर्खी झलक रही थी। इन्होंने आशी रंग के स्कार्फ और ट्राउजर के साथ धानी रंग की कमीज पहने, शिफॉन का दुपट्टा कांधे पर डाले अपनी बेतहाशा खूबसूरत बेटी को देखा। कितना मना किया था अम्मा ने कि मत दाखिला करा इसका एकेडमी में, मगर इन्हें बेटियों को तालीम दिलवाने का शौक था। अब न जाने क्यों पछता रहे थे। नीलम कल से एकेडमी नहीं आएगी। आप उन 2 लड़कों को मत निकालें, और अगर हो सके तो इस बात को यही दुबा दें। इब्रार साहिब ने इल्तिजाया कहा, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहें, बात एकेडमी से बाहर नहीं जाएगी। सर ऐन की तसल्ली खोखली थी, ये तो वो खुद भी जानते थे।